industries in the world demand as much scrutiny and regulation as pharmaceuticals. In medicine, quality is non-negotiable. The World Health Organization. Since 1948, the United Nations body, the World Health Organization, has been the foremost authority on pharmaceutical standards around the globe. Only companies who successfully pass their rigorous inspection process are awarded the World Health Organization pre-qualification standard. This seal of approval ensures customers that a brand of medicine meets the strictest safety and quality control standards in the world. Of 900 pharmaceutical companies, Getz Pharma is the only organization to have received this certification. Our facilities are equipped with state-of-the-art machinery explicitly designed to prevent cross-contamination by using continuous environmental monitoring. All our raw materials are procured solely from WHO or US FDA validated suppliers and are carefully audited before they are declared compliant. Our quality control laboratories and product testing departments remain at the forefront of our manufacturing process. A series of stability testing procedures allow us to guarantee that our medicines maintain their quality long after they've been delivered to pharmacy shelves. We have taken great care to simulate environmental conditions to ensure that medicines retain their efficacy and longevity in our particular climate. In accordance with WHO guidelines, our employees are highly qualified and regularly receive training in Europe and Japan, keeping us at the cutting edge of rapid advances in pharmaceutical research. Our quality guarantee makes us the only pharmaceutical company which can sell medicine to global bodies such as UNICEF and that are approved for sale by international markets. Today, Getz Pharma is the single largest exporter of pharmaceutical products. But more importantly, our WHO certification means that doctors and patients have access to the best quality medicines in the world at affordable prices. At Getz Pharma, we are proud of this achievement. We believe that our people deserve the same access to quality medicines and medical care the world over. Because where you live should not decide if you live. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියා ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ගෙට්ස් ෆාමා ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් දිගුවක් ලෙස අද දින ශ්‍රී ලංකා දියවැඩියාව සහ හෝමෝන පිළිබඳ වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ සහභාගීත්වයෙන් සූම් තාක්ෂණය හා මූණුපොත හරහා පිරිනමන මෙම වැඩසටහනට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඉතාම කාර්යබහුල අවස්ථාවක පවා අප ආරාධනය පිළිගෙන අද දින මෙම දේශනයට සහභාගී වූ දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ දියවැඩියාව සහ හෝමෝන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය නිරංජලා මීගොඩ විදානගේ වෛද්‍යතුමියව අපි ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අයබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ දේශනය සඳහා මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මම අද කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ COVID-19 සහ දියවැඩියාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි ඇයි මේ තරම් දියවැඩියාව ගැන කරදර වෙන්නේ කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්නට පුළුවන්. මොකද ඔබ බොහෝමයක් අවස්ථාවලදී මේ වගේ සාකච්ඡාවලට මේ වගේ දේශනවලට සහභාගී වෙලා ඇති. නමුත් කොයිතරම් කතා කළත් ඉවරයක් කරන්නට බැරි තරම් දත්තතෝගයක් අපිට දිනපතා එකතු වෙනවා. දියවැඩියා රෝගීන්ට COVID-19 ඉතා නරක විදිහට බලපාන බව ඔබ දන්නවා. ඉතින් මම මේ දේශනය අතරතුර අදහස් කරනවා ඔබ සමග වැදගත් කාරණා කිහිපයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට. ඇයි මේ ලෝක පුරාම දියවැඩියාව කියන රෝගය මේ තරම් ප්‍රචලිත? ඒ වගේම ඇයි COVID-19 කියන තත්ත්වය දියවැඩියා රෝගීන්ට නරක විදිහට බලපාන්නේ? මොකද්ද මේ අතර තියෙන සම්බන්ධය? ඒ වගේම දියවැඩියා රෝගීන්ට
මේ රෝගේ නරක විදිහට බලපාන එක වළක්වා ගන්නට අපිට කළ හැක්කේ කොවැනි දේවල්ද? කොවිඩ් රෝග තත්ත්වය ඔබට ඇති වුණොත් ඔබ මේ සඳහා මේ ගත යුතු පියවර මොනවාද? රෝගය මූලිකව හඳුනාගන්නේ කෙසේද? මෙහි ඇති බරපතල රෝග ලක්ෂණ ඔබ හඳුනාගන්නේ කෙසේද? ඒ වගේම දියවැඩියා රෝගීන්ට ගත හැකි විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? මෙහි ඇතිවන බරපතල හානි වලින් ගැලවෙන්නට කියන ඒවා තමයි මම දැන් ඔබ සමග ඉදිරිපත් කරන්නට යන්නේ. ඉතින් මෙහිදී අපි ඇයි මේ දියවැඩියාව ගැන කරදර වෙන්නේ කියලා මම අහුවනේ. මේකට පිළිතුරු දෙකක් තුනක් මට කියන්නට පුළුවන්. පළවෙනි කාරණාව තමයි දියවැඩියාව තමයි අපි දන්නා රෝග, හෝමෝන සම්බන්ධ රෝග අතරින් තියෙන සුලභතම හෝමෝන රෝගය. ඊටාම බහුතර පිරිසකට තියෙන හෝමෝන රෝගය තමයි දියවැඩියා රෝගය. ඒ වගේම ලොව පුරාම ඉන්න රෝගීන් අතර වෙනත් රෝග තියෙන අයත් අතර බෝ නොවන රෝග, කාණ්ඩයේ රෝග අතරින් වැඩිම පිරිසකට තියෙන රෝග වලින් එකක් තමයි මේ දියවැඩියා කියන රෝගය. මම ඔබට මේ ලොව පුරා දත්තවල සමීක්ෂණ වාර්තා වලින් සාදු සිතියමක් මේ අවස්ථාවේ ඔබට පෙන්වන්නම්. ඒක බැලුවහම ඔබට වැටහෙවි මේ රෝගය මොනතරම් ලොව පුරා ප්‍රචලිතද, ඒ වගේම මොනතරම් භයානක තත්වයකින් අප සමග මේ රෝගය ගැවසෙනවාද කියන එක. මේ සිතියමෙන් ඕගලන්ට මම පෙන්වන්න අදහස් කරන්නේ මේ සිතියම මේ ළඟදීම 2019 ඇත්තටම දත්ත අනුව සකස් කරන ලද සිතියමක්. මේ සිතියම අනුව ඔබට පෙන්වන්න ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා මට. මේ සිතියමට අනුව ඔබට පෙනෙනවා මේ ලෝකයේ ජනගහණයෙන් 463ක් මිලියන 463ක් ජනගහණයට මේ වෙන විට දියවැඩියා රෝගය තියෙනවා. එතකොට මේක ව්‍යාප්ත වෙන ආකාරය මේ සිතියමෙන් ඔබ බැලුවොතින් ඔබට පුදුම හිතේවි. දැන් යුරෝපා රටවල් වල යුරෝපය පුරා මිලියන 59කට දියවැඩියා රෝගය තියෙනවා. මේ නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ යුරෝපයේ සහ ආශ්‍රිත රටවල්. ඒ වගේම ලාකොළ පැහැයෙන් ඔබට පෙන්නනවා උතුරු ඇමරිකාව සහ කැරිබියන් දූපත් ආශ්‍රිත රටවල්. එතකොට මේ මිලියන 463න් මිලියන 48ක් ජීවත් වෙන්නේ මේ කොළ පැහැයෙන් පෙන්නන උතුරු ඇමරිකාව සහ කැරිබියන් දූපත් ආශ්‍රිතව. ඊළඟට ඔබට පෙනෙනවා උතුරු ඇමරිකාවේ තව අප්‍රිකාවේ බැලුවහම මිලියන 19ක් ජීවත් වෙනවා දියවැඩියා රෝගීන්. ඒ වගේම වෙස්ටර්න් පැසිෆික්, ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ඒ ආශ්‍රිතව ඒ ප්‍රදේශයේ මිලියන 163ක් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයත් එක්ක මේ පළාතේ විශාලත්වයත් එක්ක තමයි අපි මේක ගැන කල්පනා කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඔබට මෙතනදී මට පෙන්වන්නට අවශ්‍ය වෙනවා මැද පෙරදිග රටවල් සහ උතුරු ඇමරිකාව කියන කොටස මේ තද තැඹිලි පැහැයෙන් පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රදේශය. ඒ ප්‍රදේශයේ මිලියන 55ක් ඉන්නවා දියවැඩියා රෝගීන්. ඒ වගේම අප්‍රිකාවෙත් මම කිව්වා වගේ ඔබට පෙනේ මේ තද දම් පැහැයෙන් පෙන්වන ප්‍රදේශයේ මිලියන 19ක් පමණ ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඔබට පේනවද අග්නිදිග ආසියාව මේ රතු පැහැයෙන් තියෙන ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අයිති වෙන මේ කුඩා කොටසේ මිලියන 88ක් දියවැඩියා රෝගීන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ භූමි ප්‍රමාණයත් එක්ක සැලකුවහම ඔබට පේනවා මේක මොනතරම් විශාල සංඛ්‍යාවක්ද කියලා. හරියටම කිව්වොත් ලෝකය පුරා ඉන්න දියවැඩියා රෝගීන්ගෙන් 5න් එකක් ජීවත් වෙන්නේ මේ කුඩා කොටසේ. ඉන්දියාව, ලංකාව, චීනයේ කොටසක් මේ වගේ තායිලන්තේ වැනි මේ රටවල් අයිති වන අග්නිදිග ආසියාවේ තමයි මේ විශාල ජනගහනයක් දියවැඩියා රෝගීන් ඉන්නේ. ඒ වගේම තවත් මෙහිදී වැදගත් වෙන කාරණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දත්ත දුන්නහම ගණනය කරලා කියනවා තව අවුරුදු 25ක් පමණ ගත වෙන විට ලෝකයේ කොහොමද මේ රෝගේ පැතිරෙන්නේ? කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ඉඳීවිද කියලා. ඒක මුළු ලෝකයේම සැලකුවාම මේ අගය තව අවුරුදු 25ක් යන විට මිලියන 700කට පමණ නගීවි කියලා මේ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ අගය සාධකයක් හැටියට ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් මේ වැඩිවීම 51%ක්. යුරෝපයේ මේ වැඩිවීම 15%කින් පමණ සිද්ධ වෙයි කියලා ගණන් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු මේ බටහිර පැසිෆික් ප්‍රදේශයේ 31%කින් පමණ වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා. ඔබට පේනවාද අපි ජීවත් වෙන අග්නිදිග ආසියාව කියන ප්‍රදේශයේ මොනතරම් වේගයකින් මේ වැඩිවීම මොනතරම් විශාල ප්‍රතිශතයකින් මේ අගය වැඩි වෙන බව පවසා තිබෙනවද කියලා. මේ අගය 74ක්. 74කින් මේ අගය වැඩි වෙනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අවුරුදු 25ක් යන විට. ඒ වගේම මැද පෙරදිග ආශ්‍රිතව උතුරු අප්‍රිකාව ආශ්‍රිතව සහ අප්‍රිකානු රටවල් වලත් මේ මේ රෝගයේ වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතාමත්ම වැඩි. ඉතින් මේ මක් නිසාද?
ඉතින් නොයෙකුත් සාධක තියෙනවා මේකට හේතු සාධක වන. බොහෝ විට අපේ රටවල් වල ජනතාවගේ ආහාර රටාවල් වල තියෙන අඩුපාඩුකම්, වසවිස වගේ දේවල්, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තියෙන තරබාරු ස්වභාවය, ක්‍රියාශීලී බවින් අඩුවීම, මෙවැනි නොයෙකුත් කාරණා මේ සඳහා හේතු සාධක වෙනවා ඇති. ඒ වගේම ආවේනිය කියන එක, ඥානමය ලැබෙන උරුමයන් ඒවත් මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ එක කාරණයක් නෙමෙයි, කාරණා ගණනාවක් නිසා මේ රෝගය ඉතාමත්ම වේගයෙන් පැතිරී යනවා ආසියාව සහ මේ ආශ්‍රිත මේ රටවල් වල. ඉතින් අපිත් අයිති වෙන්නේ මේ කොටසට. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම භයානක තත්ත්වයක් බව ඔබට පේනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි මේ පින්තූරෙන් මම ඔබට පෙන්වන්නට අදහස් කරන්නේ, මෙහි මේ පළවෙනි පින්තූරේ දිහා විතරක් ඔබ බලන්න. දැන් මේ ලෝකයේ ජනගහනය වයසට යන ජනගහනයක්. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර වයසක ජනගහනය වැඩියෙන් ඉන්නවා. ඒකට හේතුවක් තමයි සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තියෙන හොඳ දේවල්. ඇත්තට මේවා ඉතින් රෝගවලට ප්‍රතිකර්ම විදි අලුතෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම නවීන තාක්ෂණයේ භාවිතා වෙනවා. රෝග වේල පහෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වසංගත රෝග වගේ දේවල් නිසා මරණයටපත් වීම අඩු වෙලා. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් වැඩිපුර ආයුෂ කාලයක් ගෙවන්නට ජීවත් වෙන්නට දැන් පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තියෙන අනිත් ගැටලුව තමයි කෙනෙක් වයසට යනකොට මේ බෝ නොවන රෝග සෑදීමේ ප්‍රවණතාවය එයාට වැඩි වෙලා තියෙනවා. දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, හෘදය සම්බන්ධ ගැටලු, වකුගඩු, එතකොට සන්ධි සම්බන්ධ ගැටලු, මේ වගේ රෝග තත්ත්ව සුලභයි. ඉතින් ඔබට පේනවා වයසින් වැඩිවීමත් සමගම කෙසේද මේ ආකාරයට දියවැඩියාව රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාත්මකව වැඩි වෙන්නේ කියලා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් වයසින් වැඩි වෙන්නට විශාල ප්‍රතිශතයකට දියවැඩියා රෝගය සහ අනිකුත් බෝ නොවන රෝග තියෙන බව පැහැදිලිවම පෙනිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහිදී තියෙන ගැටලුව තමයි ලෝකයේ මේ සෞඛ්‍ය සඳහා වැයවන මහා ධනස්කන්ධයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙවැනි බෝ නොවන රෝග තියෙන රෝගීන්ව බලා ගන්නට වැය වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට දැන් මේ මුළු ලෝකෙටම බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවටත් ඒ ආකාරයෙන් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේ පින්තූර දෙක පෙන්නුවා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු. මම දැන් කියන්නම් ඉදිරියේදී අපි දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් කරදර වෙන්නේ මොකද කියන එක සහ මම මුලින් සඳහන් කරපු කාරණා ටික දැන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නටයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට මුළු ලොව පුරාම ඉන්න දියවැඩියා රෝගීන් බැලුවාම ලොව පුරා සහ ලංකාවෙත් සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තොත් ලොව පුරා ඉන්න ජනගහනයෙන් 10%කට පමණ මේ දියවැඩියා රෝගය තියෙන බව සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. ලංකාවෙත් මේ තත්ත්වය වෙනස් නැහැ. ලංකාවෙත් මුළු ජනගහනය සැලකුවාම 10%කට පමණ මේ රෝගය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නගර බදව සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල වැඩිහිටි ජනගහනය සැලකුවාම 25%කට පමණ දියවැඩියා රෝගය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රටේ වැඩිහිටි ජනගහනයෙන් 4න් 1කට විතර මේ දියවැඩියා රෝගය දැනට තියෙනවා. ඒ වගේම ගර්භණී සමයේ ඇතිවන දියවැඩියාවත් මේ වගේම සුලභයි. පළමු කාණ්ඩයේ දියවැඩියා වර්ගයේ කුඩා ළමුන්ට ඇතිවන දියවැඩියාවත් මේ විදිහටම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මෙහි තියෙන නරක පැත්ත තමයි සමීක්ෂණ වලින් ලංකාවේ කරපු ඒවාත් පෙන්වා දීලා තියෙනවා මේ දියවැඩියාව තියෙන රෝගීන්ගේ 30%ක් පමණ, ඒ කියන්නේ 3න් 1ක් පමණ දෙනා Tamanට මේ රෝගය තියෙන බව දන්නේ නැහැ. ඔවුන් මේ රෝගයේ නොයෙකුත් සංකූලතාවයන්ට ගොදුරු වෙනවා. නමුත් බොහොම දුර ගියාට පස්සේ මෙවැනි රෝගයක් තියෙනවා කියලා දැනගන්නේ. දැන් අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් කී දෙනෙක් අප අතර ඉන්නවාද මේ වෙනතුරු වැඩිහිටියන් එක වතාවක්වත් තමුන්ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම පරීක්ෂා කරලා නැති අය. තමන්ගේ රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පරීක්ෂා කරලා නැති අය. බොහොමයක් ඉන්නවා. බොහෝ විට වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට යොමු වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් රත වාහන බලපත්‍රයක් ගන්නට ගිය අවස්ථාවකදී එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් අසනීපයකට රෝහල්ගත වෙච්ච වෙලාවකට තමයි අහම්බෙන් උන්ට දියවැඩියා රෝගය තියෙනවා කියලා හඳුනගන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම බරපතල තත්ත්වයක්. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් මෙහිදී සඳහන් කරන්නට ඕනේ. මේ දියවැඩියා රෝගීන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් හොඳ පාලනයක් ඇතුව ජීවත් වෙන අය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් අදහස් කරන්නේ ආහාර පාලනය කියන එකම නෙමෙයි. මේ රෝගයේ පාලනය. බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ රෝගය මනා පාලනයක් නැතුවයි ඉන්නේ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවන් මේ සමාජයේ බහුලයි. ඉතින් ඒ නිසාත් මේ අද ඇති වී තිබෙන මේ වසංගත තත්වය බොහොම නරක විදිහට අපේ රටට බලපාන්නට පටන්ගෙන තියෙනවා. එතකොට ඇයි මේ දියවැඩියාව කියන එක ගැන මේ තරම් අපි හිතන්නේ? මොකද කිව්වොත් මේ දියවැඩියා කියන රෝගය තනිකර දියවැඩියාව වශයෙන් පමණක් පවතින බොහොම අඩු වෙනවා. බොහෝ විට මම කිව්වා ඔබට මේ දියවැඩියා රෝගේ වයසින් වැඩි වෙන්නට ඇති වෙනවා කියලා.
ඉතින් මේ රෝගයේම තවත් ඒහා එකටම බැඳිලා තියෙන තවත් රෝග තත්ත්ව ගණනාවක් තියෙනවා. හෘදේ සම්බන්ධ ගැටලු, ඒ කියන්නේ හෘදයාබාධ හෝ හෘදේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ අඩපණ වීම, අකර්මණ්‍ය වීම වගේ තත්ත්ව, අධික රුධිර පීඩනය, ඊළඟට වකුගඩු සම්බන්ධ ගැටලු. මේ වකුගඩු සම්බන්ධ ගැටලුත් මේ දියවැඩියා රෝගීන්ට දියවැඩියා රෝගය නිසාම ඇති වෙන්නට පුළුවන්. එසේ නැත්නම් වකුගඩු ආසාදන වෙනම වකුගඩු සම්බන්ධ වෙනත් ගැටලුත් තියෙන අය ඉන්නවා. නමුත් මේ දියවැඩියාවේ හින්දාම වකුගඩු ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච අයත් බොහොම සුලභයි මේ දියවැඩියා රෝගීන් අතර. ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් වැනි රෝග තත්ත්ව. ඉතින් මේ කාරණා සේරම දියවැඩියාවත් එක්කම අත්වැල් බැඳගෙන එක් අයක තුලම තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අංශභාගය වගේ රෝග තත්ත්ව මෙවැනි දේවලුත් අපි දකිනවා. ඉතින් මේ වගේ රෝගකාරක මෙවැනි රෝග සියල්ලෙන්ම යම් කෙනෙකුගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය ඉතාමත්ම නරක විදිහට අඩු කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන්නේ ඇයි? දියවැඩියාවෙන් පමණක් නෙවෙයි, මම කිව්වා වගේ හෘදේ සම්බන්ධ ගැටලු, අධික රුධිර පීඩනය, වකුගඩු සම්බන්ධ මේ හැම කාරණාවකදීම මේ අයගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි දියවැඩියාව ගැන කතා කරොත් ඒ අයගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන්නට විශේෂ හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. මින් පළවෙනිම හේතුව තමයි රුධිරයේ තියෙන අධික සීනි මට්ටම. එවත් හයිපර්ග්ලයිසීමියා කියන තත්වය. මේ තත්වයේදී ශරීරයට හුඟක් වෛරස, දිලීර, බැක්ටීරියා වගේ ආසාදන ඇතිවීමට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ වගේම තමයි දියවැඩියා රෝගීන්ගේ අපි දන්නවා ඔවුන්ගේ මූලිකම ගැටලුව තමයි මේ රුධිර වාහිනිවල බිත්තිවල ඇතුළත ආස්තරයට ඇතිවන යම් යම් වෙනස්කම්. කියන්නේ මේ බිත්තිවල සෛල තුවාල වීමක් කියලා අපි හිතමු. මේ නිසා මේ රුධිරය සැපයීම හුඟක් අවයවවලට අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ස්නායුත් ඔවුන්ගේ මිය යනවා. ස්නායු අඩපණ වීමත් ඒ වගේම රුධිරය සැපයීම අඩාල වීමත් මේ ආකාරයට ඔවුන් විස බීජ වලට ගොදුරු වීමට එහෙමත් නැත්නම් ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වීමට කෙලින්ම බලපාන සාධක වෙනවා. බොහෝමයක් වෙලාවට මේ දියවැඩියා රෝගීන් ආසාදන වලට ගොදුරු වෙනවා. ඔවුන් වෛරස, දිලීර, බැක්ටීරියා ආසාදන වලට සුලභවම ගොදුරු වෙනවා. වෛරස් ආසාදන කිව්වහම අපි දන්නවා දැන් මේ COVID-19 මෙවැනි රෝග වලින් තමයි අපි මේක දැක්කේ. ඇත්තට මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්නට හුඟක් පෙළඹුණේ. නමුත් මේවා සුලභව තිබිලා තියෙනවා, දැනටත් තියෙනවා, ඉදිරියටත් තියෙවි. ඒ වගේම දිලීර ආසාදන හරිම සුලභයි දියවැඩියා රෝගීන් අතර. ඔබ දන්නවා නියපොතු සමහර අයගේ නරක් වෙනවා. ඒ වගේම සමයේ ඇතිවන දද කුෂ්ඨ වැනි රෝග, ලිංගාශ්‍රිතව ඇතිවන කැසීම වැනි තත්ත්ව මේ සේරම දිලීර ආසාදන හින්දා දියවැඩියා රෝගීන්ට ඇති වෙන තත්ත්ව. ඒ වගේම බැක්ටීරියා ආසාදන හින්දා ඔවුන්ට බොහොම ගැටලු ඇති වෙනවා. මුත්‍රා ආසාදන සුලභයි. ඒ වගේම විසර ගෙඩි, සැරව ගෙඩි ඔවුන්ගේ ශරීරයේ නොයෙකුත් තැන්වල ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ බොහෝ රෝගීන් මෙවැනි තත්ත්වවලට එක්ක මුත්‍රා ආසාදනයකට එහෙමත් නැත්නම් ශරීරයේ ඇති වූ මේ ආකාරයේ විසර ගෙඩි ආදියට ප්‍රතිකර්ම ගැනීමට රෝහල්ගත වුණාම රෝහලේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ සීනි පරීක්ෂාවක් කරලා බලනවා. මෙවැනි අවස්ථාවලදී තමයි දියවැඩියාව තියෙන බව ඔවුන් හඳුනාගන්නේ. ඉතින් රෝගීන් ඇවිත් කියනවා අපට සමහර විට මෙවැනි තත්වයකට රෝහල්ගත වුණාම දියවැඩියාව හැදුනා කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රෙෂර් එක හැදුනා කියලා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහිදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ රෝගය වෙනත් රෝගයකට රෝහල්ගත වූ වෙලාවේ දියවැඩියාව වැළඳීම හෝ අධික රුධිර පීඩනය වැළඳීම නෙවෙයි. මෙවැනි රෝග ඔබ තුල තිබිලා මේ හදිසියෙන් වෙනත් කාරණයකට රෝහල්ගත වූ විට එසේත් එක්ක හෘදයාබාධයකට එහෙමත් නැත්නම් අංශභාග ස්වභාවයකට රෝහල්ගත වුණාම තමයි මේ කාරණාවල් ඔබට තියෙන බව දැනගෙන තියෙන්නේ. මොකද මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ රෝගීන්ගෙන් 3 එකක් පමණ Tamanට එහෙම රෝගයක් තියෙන බව දන්නේ නැතුවයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක බොහොම බරපතල තත්ත්වයක් බව අපි වටහා ගන්නට ඕනේ. ඉතින් දියවැඩියා රෝගීන් කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලින් බේරෙන්නේ කියලා ඔබ කල්පනා කරයි. දියවැඩියා රෝගීන් පමණක් නෙවෙයි හෘදේ සම්බන්ධ ගැටලු තියෙන අය, අධික රුධිර පීඩනය තියෙන, වකුගඩු සම්බන්ධ ගැටලු තියෙන මේ හැම කෙනෙකුටම මේ කාරණා වලින් බේරෙන්නට නම් තමන්ගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය හොඳින් පවත්වා ගන්නට ඕනේ. ඉතින් මේකට අපි දියවැඩියාව හෝ වෙනත් රෝගයක් හැදිච්ච අය විතරක් නෙමෙයි අයිති වෙන්නේ. මොකද මේ වසංගතය ඇතිවන්නේ මේ කොවිඩ් වසංගතය හැම කෙනෙකුටම හැදෙන්නට පුළුවන්. කොවිඩ් පමණක් නොවේ ප්‍රතිශක්තිය අඩුවීම නිසා හැදෙන නොයෙකුත් ගැටලු වලින් නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග වලින් බේරෙන්නට නම් අපි අපේ ශරීරයේ මනා ප්‍රතිශක්තියක් පවත්වාගෙන යන්නට ඕනේ. මෙහිදී මේ හැම කෙනෙකුටම වැදගත් වෙන කාරණා කිහිපයක් සහ විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව තියෙන අයට වැදගත් වෙන කාරණා කිහිපයක් මම සඳහන් කරන්නම්. දියවැඩියා තියෙන අය විශේෂයෙන් සැලකුවාම
ඔවුන් ඊ타ත්ම හොඳ සීනි පාලනයක් තමන්ගේ ශරීරයේ පවත්වා ගැනීම තමයි මෙහිදී වැදගත්ම සාධකය වන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔබට සමහර විට වෙනදාට වඩා ටිකක් මහන්සි වෙන්නට සිද්ධ වෙයි. අපේ සමහර රෝගීන් ළඟ තියෙනවා සීනි බලන මැෂින්. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝමීටර්. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථා මේ වගේ කාලයක වඩා හොඳයි ඔබ ඔබගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනයට වඩාත් සක්‍රියව දායක වෙනවා නම් සුමානයකට කීප වතාවක් ඔබගේ ශරීරයේ ඔබගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඔබට පරීක්ෂා කර බලන්නට පුළුවන්. ඒ විට මේ තත්ත්වය ඔබට පේනවා නම් පාලනයකින් තොරව තිබෙනවා කියලා ඔබගේ වෛද්‍යවරයා හමු වී සාකච්ඡා කරලා ඔබගේ ප්‍රතිකර්ම විධි වෙනස් කර ගැනීමට එහෙම නැත්නම් මාත්‍රාවන් වැඩි කර ගැනීමට ඔබට සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ පළවෙනිම වැදගත්ම කාරණාව. ඒ වගේම දෙවැනි කාරණාව තමයි ව්‍යායාම කියන එක. දියවැඩියා රෝගියෙකුට පමණක් නෙවෙයි දියවැඩියාව නැති කෙනෙකුට උනත් නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට උනත් ව්‍යායාම කිරීමෙන් තමන්ගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ව්‍යායාම කිව්වහම කොපමණ කරන්නද කුමක්ද කළ යුතු ව්‍යායාම වගේ නොයෙකුත් ගැටලු ඔබගේ හිතට එන්නට පුළුවන්. නමුත් මුලින්ම මම කියන්නට ඕනේ දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙළෙන අයෙකු නම් මේ සමග හෘදය සම්බන්ධ ගැටලු, හන්දි සම්බන්ධ ගැටලු, ඒ වගේම දියවැඩියාව නිසා පාදවලට ඇති වී තිබෙන ස්නායු මිය යාම නිසා ඇතිවන ගැටලු ඔබට තියෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔබ කෙලින්ම ව්‍යායාමයක් සඳහා යොමු වීම එකවරම සුදුසු නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ වෛද්‍යවරයාගේ සමග සාකච්ඡා කරලා ඔහුගේ උපදෙස් මත තමයි ඔබ ඔබට ගැළපෙන ව්‍යායාම ප්‍රමාණය, කළ යුතු ව්‍යායාම වල තීව්‍රතාවය කුමක්ද, කොපමණ කළ යුතුද කියන කාරණාවල් තීරණය කළ යුතු වන්නේ. ඔබට හෘදය සම්බන්ධ ගැටලුවක් පැමිණ නොතිබුණත් මේ වෙන විට බොහෝ විට දියවැඩියා රෝගීන්ට ඔවුන්ගේ හෘදයේ රුධිර ගෙනියන ධමනි වලට නොයෙකුත් ගැටලු ඇති වී තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒවා සිහින් වීම තිබෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ හේතු මත සාකච්ඡා කරලා වෛද්‍යවරයා සමග දැනුවත් කරලා තමයි ඔබ ඔබගේ ව්‍යායාම මොනවාද කියන එක තීරණය කළ යුත්තේ. ඒ වගේම තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි ව්‍යායාම කරනකොට සමහරව ව්‍යායාම කරන්නට නොයෙකුත් මැෂින්ස් ගේනවා ගෙදරට. ඉතින් මේ ගැන මුලින් උනන්දුවක් ඇති වුණාම අධික ලෙස උනන්දුවක් ඇති වෙලා එකවර ව්‍යායාම තමන්ව අධික වෙහෙසටපත් කරන ව්‍යායාම එකවරම කරන්නට පෙළඹෙන්නට පුළුවන්. ඒක ඊටාත්ම නරකයි. මේ ව්‍යායාම ප්‍රමාණයෙන් බොහොම සුළු වෙලාවක් මුලින් ව්‍යායාම කරලා ඊට පසු ක්‍රමයෙන් තමන්ට දරාගත හැකි මට්ටමකට තමයි ඔවුන් ව්‍යායාමවල යෙදෙන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දියවැඩියා රෝගීන් මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරනකොට ඔවුන්ට හොඳ ව්‍යායාම වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. තමන්ගේ ශරීරයේ කැලරි ඒවත් ශක්තිය දහනය වන ආකාරයේ ස්වායු ශ්වසන ව්‍යායාම වර්ගයක් තෝරා ගැනීම හොඳයි. මෙහිදී ඇවිදීම ඉතාම හොඳ ව්‍යායාමයක්. ඕනෑම කෙනෙකුට, ඕනෑම තරාතිරමේ කෙනෙකුට, ඕනෑම වයසක කෙනෙකුට කරන්නට පුළුවන් පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාමයක් තමයි ඇවිදීම. තමන්ට හොඳට ශරීරයට දහඩිය දාන තරමට දරාගත හැකි මට්ටමකට මේ ඇවිදීම කියන ව්‍යායාමය ඔබට කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට වඩා ටිකක් ශක්තියෙන් වැඩි නම් ඔබට හොඳට ශක්තිය තියෙනවා නම් ඔබට දිවීම, පිහිනීම, බයිසිකල් පැදීම වැනි ව්‍යායාම කරන්නට පුළුවන්. ඇතැම් අය බොහොම උනන්දුවක් දක්වනවා මස් පිඩු වර්ධනය කරගන්නට කරන කාය වර්ධන ව්‍යායාම වලට. ඉතින් මේක නරක නැහැ. ඒ වගේම සමහරු තමන්ගේ ශරීරයේ නම්‍යශීලීභාවය තියාගන්නට යෝග වගේ ව්‍යායාම ක්‍රම වලට කැමතියි. මෙවැනි ව්‍යායාම ඕනෑම එකක් කිරීමේ කිසිම වරදක් නැහැ. නමුත් විශේෂයෙන්ම මේ ඇවිදීම, දිවීම, බයිසිකල් පැදීම වැනි ව්‍යායාම වර්ගයකුත් මේ සමග එකතු කර ගැනීම හොඳයි. ඒ වගේම කාල සීමාවන් ගැන කිව්වොත් අපිට වඩා සුදුසු වන්නේ සතියකට විනාඩි 150ක් පමණ ව්‍යායාමයේ යෙදීම අවම වශයෙන්. ඊට වඩා කොපමණ වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. අවමයේ විනාඩි 150ක්වත් කිරීම තමයි හොඳ. ඉතින් මේක සරල කරලා කිව්වොත් දවසකට පැය භාගයක් පමණ සතියේ දවස් 4ක් හෝ ඊට වැඩි කියන්නේ අවම වශයෙන් දවසක් හැර දවසක්වත් මේ ව්‍යායාම වල යෙදීම ඉතාමත්ම යෝග්‍යයි. මේ මගින් දියවැඩියා රෝගීන්ට පමණක් නෙවෙයි දියවැඩියාව හෝ වෙනත් රෝගයක් නැති අයෙකුට උනත් තමන්ගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වඩවා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම කිව්වා දියවැඩියාව තියෙන රෝගියෙක් නම් සීනි පාලනය පළවෙනි කාරණාව, දෙවෙනි කාරණාව හැටියට ව්‍යායාම කිරීම. තුන්වෙනි කාරණාව හැටියට මම මෙහිදී දක්වන්න කැමතියි ඔබ ගන්න ආහාර. ශ්‍රී ලාංකීය ආහාර වේලේ ආහාර රටාවේ බොහෝම හොඳ ආහාර ගණනාවක් තියෙනවා අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන්නට.
ඒත් ඔබේ සාම්ප්‍රදායික ආහාර වේලක් ගන්නවා නම් පමණයි. ඉතින් ඔය කෙටි කෑම වර්ග වලට පුරුදු වෙති වෙනවා නම් එවැනි දේවල් වලින් නම් මේ වෙලාවේ කිසිම වාසියක් අත් වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මම මේ සාම්ප්‍රදායික ආහාර වේල කියලා කිව්වම ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති මොනවද කියලා. අපේ ශාරීරික ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන්නට වැදගත් වෙන ඊටාම වැදගත් සංඝටක කීපයක් මම ඔබට කිව්වොත් ඔබ හිතන්නේ මේවා අපි කොච්චර පහසුවෙන් අපිට මේ දේ කරගන්නට පුළුවන්ද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට අපි ආහාර වලට කරගන්න තක්කාලි, නිවිති, කොළ පැහැති එළවලු වර්ග, කොළ වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග, ඇට වර්ග, එතකොට තෙල් සහිත මාළු වර්ග, එතකොට කැරට් වැනි ආහාර, සුදු ලූණු, රතු ලූණු මේ හැම දෙයකින්ම අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය ඉතාමත්ම වැඩි කරනවා. ඒ වගේම අපි සුලභ ආහාරයට නොගත්තත් මේවත් පුළුවන් නම් හොඳයි. බ්‍රොකොලි වැනි ආහාර වර්ග, රතු පැහැති බෙල් පෙපර්, මිරිස් වැනි ලොකු මිරිස් වර්ගය තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලිනුත් ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වඩවනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔබගේ ආහාර වේලට මෙවැනි ආහාර හැම දෙයක්ම එකතු කරගන්නට බලන්න හැකි හැම අවස්ථාවකදීම. ඊළඟට ඒ තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ආහාර. හතරවෙනුව මම කියන්න අවශ්‍ය කරන ඊළඟ වැදගත්ම සාධකය තමයි ශරීරයට ලැබෙන විවේකය කියන එක. අපගේ ශරීරයට අවම වශයෙන් වැඩිහිටි කෙනෙකුට දවසකට පැය 6ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයේ කාලයක නිින්දක් හෝ හොඳ විවේකයක් අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. අපි එක දිගටම වැඩ කරගෙන යනකොට අපි හිතනවට වඩා අපගේ ශරීරය නිින්ද නොමැති කමින් විශාල වශයෙන් අපගේ ප්‍රතිශක්තිය බිඳ වැටෙන්නට ඒක හේතු වෙනවා. ඒතකොට මේ නිින්ද කියන සාධකය සහ විවේකය මනා විවේකය කියන එක සුවපත් ශරීරයකට ඔබගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය පවත්වාගෙන යාමට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන සාධකයක්. ඉතින් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සඳහා ඔබගේ සැලකිල්ල සමහර පුරුද්දක් වශයෙන්ම නිදි මැරීමට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා, මහා රෑ වෙනතුරු නැගිටලා ඉන්නවා, ඊළඟට බොහොම කෙටි නිින්දවල් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙවැනි දේවල් වලිනුත් අපගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන බව ඔබ වටහා ගත යුතුයි. ඊළඟට වැදගත් වෙන කාරණේ තමයි ආතතිය කියන එක. බොහෝ විට අපි ඉතාමත්ම අධික මානසික ආතතියකින් පෙළෙන සමාජයක් මම හිතන්නේ දැන් මේ කාල් ගෙවන්නේ. ඒ ආතතිය රැකියා ස්ථානයේ හින්දා වෙන්න පුළුවන්, පෞල් පරිසරයේ හින්දා වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් කාරණා රෝග හින්දා වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම කාරණාවකදීම ඔබගේ මනස ලෙඩ වෙලා නම්, ඔබ ආතතියෙන් පෙළෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ කයත් ලෙඩ වෙනවා. මොකද මනසයි කයයි කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි. මේ දෙක එකටම බැඳිලා තියෙන කාරණා දෙකක්. කය ලෙඩ නම් මනස ලෙඩ වෙනවා, මනස ලෙඩ නම් කය ලෙඩ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ දැනගන්න ඕනේ ඔබගේ ආතතිය අවම කරගෙන ජීවත් වෙන්නට. ඉතින් ඔබ හිතයි මේ කියන තරම් පහසු කාරණයක් නෙමෙයි ඒක කියලා. නමුත් ඒක පහසුයි. සරල ජීවන පැවතුම් තියෙනවා නම් ඇත්තටම අපේ ආතතිය අපට අඩු කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බොහෝ විට අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අපට ආතතියක් ඇති වුණොත් වැඩිහිටියෝ හැටියට අපි මොන වගේ කාරණාවකින්ද මේ ආතතිය අවම කරගන්නේ කියලා. සමහර පුරුදු වෙලා තියෙනවා ආගමට දහමට නැඹුරු වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් පොතපත කියවන්න. එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් විනෝදාංශයක යෙදෙන්න. තමන් කැමති ක්‍රීඩාවක් කිරීම, ව්‍යායාම කිරීම වගේ දෙයක්. එහෙමත් නැත්නම් විවේකයෙන්, එහෙමත් නැත්නම් නිින්දක්, හොඳ නිින්දක් ලබා ගැනීම. මේ වගේ සමහර කාරණා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වගේ කාරණාවක යෙදුනහම අපගේ හිතේ තියෙන ආතතිය දුරු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ආතතියත් සමගම ජීවත් වෙන්නට පුරුදු නොවි ඔබගේ මනසටත් විවේකයක් දෙන්නට ඕනේ. මක් නිසාද කිව්වොත් මේ ආතතිය නිසා බොහොම විද්‍යාත්මකව මේක පැහැදිලි කරන්නට අපට පුළුවන්. ආතතිය නිසා අපගේ ශරීරයේ නොයෙකුත් හෝමෝන ස්‍රාවය වෙනවා. කෝටිසෝල් කියන හෝමෝනය, ඇඩ්‍රිනලින් කියන හෝමෝනය, මෙවැනි හෝමෝන වලින් අපගේ ශරීරයේ තියෙන හොඳ හෝමෝන වලට අපි සරලම උදාහරණයක් ගමුකෝ. අපගේ ශරීරයේ තියෙන ඉන්සියුලින් කියන හෝමෝනයට මෙම හෝමෝන ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වෙනවා මෙවැනි ආතතිය නිසා ඇතිවන හෝමෝන වලින්. ඉතින් සරලවම උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් මෙවැනි තදබල ආතතියකින් අවදිවලදී දියවැඩියා රෝගීන් හැටියට ඔබත් අත්විඳලා ඇති. ඔබගේ ශරීරයේ ඔබගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉතාමත්ම අධික ලෙස වැඩි වෙන බව. රෝගීන් ඇවිත් අපිට නිතර කියනවා සීනි මට්ටම ඉතාමත්ම වැඩි වෙලා තියෙන අවස්ථාවලදී ඔවුන්ම දන්නවා. ඔවුන් ඇවිත් කියන මේ දවස්වල මම හුඟක් ආතතියෙන් ඉන්නේ, ලොකු ගැටලුවකට මැදි වෙලා ඉන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් පහුගිය කාල සීමාවේ මට හොඳට නිින්දක් ලබා ගන්නට හැකි වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔවුන් දන්නවා කාරණාව මක් නිසාද තමන්ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම වැඩි වුණේ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම අපිට පෙන්눔 කරනවා මේ ආතතිය කියන එක. එහෙමත් නැත්නම් අපේ මනසේ ස්වභාවය අපගේ ශරීරයත් එක්කලා සම්බන්ධයි කියන එක. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ ආතතිය අඩු කරගෙන නිරෝගී මනසක් ඇතුව ජීවත් වෙන්නට.
ඉතින් දියවැඩියා රෝගීන්ට මොනවද අපිට උපදෙස් හැටියට දෙන්න පුළුවන් විශේෂ උපදෙස්? ඉතින් දියවැඩියාව තිබුණත්, දියවැඩියාව නැති නිරෝගී අයෙක් වුණත් මෙවැනි වසංගතයකින් බේරෙන්නට ඔබට දිය යුතු උපදෙස් සරලව ගත්තොත් බොහොම සමානයි. නමුත් විශේෂ උපදෙස් කිහිපයකුත් තියෙනවා මෙහිදී දියවැඩියාව තියෙන රෝගීන්ට මතක් කරන්නට මම කැමතියි. හැම කෙනාටම පොදුවේ කිව්වොත් අපි දන්නවා අත් පිරිසිදු කර ගැනීම, නිතරම අත් දෙක සේදීම, මු ආවරණ පැළඳීම දැන් ඔබ දැකලා ඇති. දැන් හැම කෙනෙක්ම වගේ මේ දේවල් කරනවා. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. මේක දිගින් දිගටම කළ යුතුයි. දියවැඩියා රෝගිනොත් මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි නිතරම භාවිතා වන ස්ථාන අපි හිතමු ඔබගේ නිවසේ දොරේ හැන්ඩල් එක, එහෙමත් නැත්නම් මේස, පුටු මෙවැනි ස්ථාන විස බීජ නාශක දියරයකින් පිරිසිදු කර ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම ඔබට ඇස් අල්ලන්නට, නහය අල්ලන්නට, මුහුණ අල්ලන්නට සිදු වෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවලදී ඔබගේ අත් ඉතාම හොඳින් පිරිසිදු කර සෝදාගෙන තමයි අල්ලන්නට ඕනේ. හැකිතාක් දුරට ඔබගේ ඇස් මුව නාසය ඇල්ලීම නොකළොත් හොඳයි. මේ ගැන බොහොම කල්පනාවෙන්ම ඔබ කරලා යුතු දෙයක්. හිතන්නේ නැතුව එකපාරට ඇස් මුහුණ අත ගෑවොත් වෛරසය ඔබේ අතේ තැවරිලා තිබුණොත් ඒ මගින් ඔබගේ ශරීරයට වෛරසය ඇතුළු වෙන නිසා. ඒ වගේම අපිට ඇතැම් පුරුදු වෙනස් කරගන්නට සිද්ධ වෙනවා. දියවැඩියාව හෝ වෙනත් බෝනවන රෝග වලින් පෙළෙන අය ඉන්නවා නම් සමාජමය වශයෙන් සමහර විට අපි පුරුදු වෙලා තියෙන දේවල්, රෝගී කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි බලන්නට යනවා. මලගයක් සිද්ධ වුණොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එතනට යනවා. මගුල් ගයක්, එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් උත්සව අවස්ථාවලට සහභාගී වෙන්නට යනවා. ඉතින් දියවැඩියා රෝගීන් සහ මෙවැනි වෙනත් බෝනවන රෝග වලින් පෙළෙන අයට මම හිතන්නේ මේ පුරුද්ද ටිකක් වෙනස් කරගන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔවුන් මේ සඳහා යෙදෙන්නේ නැතුව නිවසේ සිටින වෙනත් නිරෝගී පුද්ගලයෙක් මෙවැනි අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා සහභාගී වීම තමයි සුදුසු වන්නේ. ඒ වගේම තමයි වෙළඳපළට බඩු ගන්නට යනවා නම් එවැනි කාරණාවලිනුත් හැකිතාක් දුරට රෝගී අය සහ වයස්ගත අය ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට වෙනත් කෙනෙක් මේ කාරණාවල් වල යෙදුනොත් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි පොදු ප්‍රවාහන භාවිතය. මේක ඉතාමත්ම සුබදායක දෙයක් නෙමෙයි මේ කාලේ. මොකද ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට ගැටෙන පරිසරය හුඟක් වැඩි. ඒ වගේම අපට අවශ්‍ය පරිදි දුරස්ථභාවයක් පවත්වාගෙන යාමට අපහසු අවස්ථා එන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි ගමන්වල පොදු ප්‍රවාහන ආදී භාවිතා කිරීමෙන් දියවැඩියා රෝගීන් සහ බෝනවන රෝග තියෙන වෙනත් අය සහ වයසක අය වැළකුණොත් හොඳයි. ඒ වගේම දියවැඩියා රෝගීන්ටම වැදගත් වෙන විශේෂ උපදෙස් කිහිපයකුත් මම මේ වෙලාවේ සඳහන් කළ යුතුමයි. මම මුලිනුත් සඳහන් කළා ඔබට ඔබගේ රුධිරගත සීනි මට්ටම ටිකක් වැඩිපුර අවස්ථාවලදී ඉස්සරට වඩා වැඩිපුර බලන්නට සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන් කියලා. බොහෝ අය ළඟ මැෂින්ස් තියෙනවා, ග්ලූකෝමීටර්ස්. ඉතින් වරින් වර ඔවුන්ගේ රුධිරගත සීනි මට්ටම පරීක්ෂා කර බැලීම, ඒ වගේම වැඩිපුර බෙහෙත් ප්‍රමාණයක් හැම විටකම ළඟ තබා ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ කියන්නේ සති දෙකකවත් අමතර බෙහෙත් ප්‍රමාණයක් ළඟ තබා ගන්නට ඕනේ. ඔබට රෝගයට ගොදුරු වුණොත් හෝ එසේත් නැත්නම් නිරෝධායනය වෙන්නට සිදු වුණොත් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒ වගේම ඉන්සුලින් භාවිතා කරන රෝගීන් නම් වැඩිපුර ඉන්සුලින් වයල් එකක් එහෙමත් නැත්නම් බෝතලයක් ළඟ තබා ගන්නට හැමතිස්සෙම වග බලාගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ ළඟ සරල සීනි වර්ගයක් හදිස්සියේවත් ඔබගේ සීනි මට්ටම අධික ලෙස අඩු වුණොතින් භාවිතා කරන්නට ඕන කරන විදිහේ පැණි රස සහිත විතුමු පැණි එහෙමත් නැත්නම් ග්ලූකෝස්, ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ද්‍රාවණය වැනි දෙයක්, පැණි රස සහිත ආහාර, බිස්කට්, ටොෆී, චොක්ලට් වැනි යමක් එවැනි හදිසි අවස්ථාවකදී භාවිතා කරන්නට ඔබගේ ළඟ තබා ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් කාරණයක් ඔබගේ වෛද්‍යවරයා ඔබ මුණ ගැහෙන්නට යනකොට ඔබ මේ සඳහා පෙර සූදානමක් ඇතුව යනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒයින් වෛද්‍යවරයාටත් පහසුයි, ඔබටත් ඉතාමත්ම පහසු වෙනවා. ඔබ ඔබගේ සීනි මට්ටම පරීක්ෂා කර බලනවා නම් මේ වගුවක් සටහනක් තබා ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම සීනි බලන විටත් නිරාහාර සීනි පරීක්ෂාවක්, ඒ වගේ එහෙමත් නැත්නම් ආහාර වේලකින් පසුව පැය දෙකකට පමණ පසුව බලන සීනි මට්ටම් සටහන් කර ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳයි. මොකද ඒ වැනි වගුවක් බලලා ඔබගේ වෛද්‍යවරයාට ඔබගේ බෙහෙත් මාත්‍රාවන් සම්බන්ධයෙන් පිළියමක් යොදන්නට ඉතාමත්ම පහසුයි. ඒ වගේම ඔබගේ සීනි මට්ටම අපි හිතමු අධික ලෙස අඩු වෙනවා කියලා දවස පුරා වරින් වර විශේෂයෙන්ම ඉන්සියුලින් භාවිතා කරන රෝගීන්ට මේක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක ඔවුන්ගේ රුධිරගත සීනි මට්ටම නිතර අඩු වෙනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් හයිපෝග්ලයිසීමියා කියන තත්ත්වය ඔබට නිතර ඇති වෙනවා නම් දවසේ වේලාව
කොයි ඒ අවස්ථාවේදී තිබුණ සීනි මට්ටම සහ ඔබ විශේෂයෙන් කළ යමක් තිබෙනවා නම් ඔබ විශේෂයෙන් ගත්තු ආහාර සමග මේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ඔබ හිතනවා නම් සීනි මට්ටම අඩු වීම. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ කළ ක්‍රියාකාරකම් සමග සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ඔබ හිතනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සටහනක් තබාගෙන වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහෙන්නට යන එක සුදුසුයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ භාවිතා කරන බෙහෙත් වට්ටෝරුව. වට්ටෝරුව නැතිනම් ඔබ භාවිතා කරන බෙහෙත් පෙති වර්ග ටිකවත් ඔබ වෛද්‍යවරයා හමු වෙන්න යනකොට අරගෙන යන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔබ ඉතාමත්ම හොඳයි ඔබ සූදානම් වෙලා යනවා නම් ඔබට වෛද්‍යවරයාගෙන් අහන්නට තියෙන ප්‍රශ්න ටික. එවිට ඔබට මේ සාකච්ඡා ඔබ දෙදෙනාගේ වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහෙනකොට මේ ගත කරන කාලෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට ඔබට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම වෛද්‍යවරයාටත් මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්නට ඉතාමත්ම පහසු වෙනවා. ඉතින් තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා ඇතම් අයට මේ COVID-19 රෝගය සමග ඔවුන් අහන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මම හිතන්නේ මම ඒ සම්බන්ධිනුත් කෙටියෙන් ඔබට සඳහනක් කරොත් හොඳයි කියලා. දියවැඩියා රෝගීන්ට COVID වැළඳීමේ අවදානම වැඩිද කියලා සමහරව අහනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ අපට කියන්නට පැහැදිලි තරම් දත්ත නැහැ. නමුත් දියවැඩියා රෝගියෙකුට COVID හැදුනොත් ඔවුන්ට මේ තත්ත්වය ඉතාමත්ම බරපතල තත්වයකට යන්නට තරම් නම් ඇතිතරම් හේතු සාධක තියෙනවා කියන එක දැන් අපි පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කරපු සමීක්ෂණ වලින් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. COVID-19 හින්දා මිය යන රෝගීන්ගෙන් 60%කට පමණ හෘදය සම්බන්ධ හෘදය අකර්මණ්‍ය වීමක් හෝ හෘදයාබාධ හැදීමේ හැදිච්ච අයට ඒ වගේ අයගෙන් 60%ක් පමණ දෙනාට මෙවැනි තත්ත්ව තිබිලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ මියගිය අය අතරින් 40%කටම දියවැඩියා රෝගය තිබෙනවා කියලා. 20%කට පමණ වකුගඩු සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 65ට අඩු මේ කොවිඩ් රෝගය නිසා මියගිය අයගෙන් 50කට ආසන්න ප්‍රතිශතයකට දියවැඩියා රෝගිය තිබිලා තියෙනවලු. ඉතින් ඔබ දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වුණා. ඔබ දන්නවා මේ දියවැඩියාව කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම COVID-19 කියන රෝගය දියවැඩියා රෝගීන්ට මාරාන්තික විය හැකියි. ඉතින් ඔබ මේ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. මේ ගැන කරුණු කාරණා හුඟක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබට දැන් මේ වෙලාවේ ඇතැම් විට නොයෙකුත් ගැටලු ඇති වෙලා ඇති. ඒ නිසා මම හිතනවා මම මෙතනින් නැවතුත් හොඳයි කියලා මේ දේශනය. ඉතින් ඔබට තියෙන ගැටලු යම් කිසි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. මෙහිදී මම එකයි අහලා තියෙනවා can a non-diabetic corona patient get diabetes after the corona? ඒ කියන්නේ මේක ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මම සාකච්ඡා කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. කාල සීමාව හින්දා මම කතා කරේ නැහැ ඒ ගැන. කොරෝනා නිසා කෙනෙකුට දියවැඩියා රෝගය හැදෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් මතිමතාන්තර පවතිනවා මේ කාලයේදී. බොහෝ අය දැකලා තියෙනවා මේ කලින් දියවැඩියා රෝගය නොතිබුණු කෙනෙකුට මේ කොරෝනා රෝගය සමග රෝහල්ගත වූ විට දියවැඩියා රෝගය හඳුනාගෙන තියෙනවා. සීනි මට්ටම ඉතාමත්ම අධික ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ වෙන විට හොයාගෙන තියෙනවා බොහෝ වෛරස් වලින් නම් දියවැඩියා රෝගය වැළඳෙනවා. මේ තත්ත්වය හඳුනාගත් තත්ත්වයක්. ඉතින් මෙහිදී අපට කියන්නට හරියටම දත්ත ප්‍රමාණවත් මදි COVID-19 නිසා දියවැඩියාව වැළඳුනාද කියලා. ඇතැම් විට මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ විශාල ප්‍රතිශතයක් ඉන්නවා රෝගීන් හඳුනා නොගත් දියවැඩියා රෝගීන්. ඉතින් මේ රෝගය නිසා වුන් ශරීරගත වෙච්ච අවස්ථාවේදී රෝගයට ප්‍රතිකාරම ගැනීමට වුන් රෝහල්ගත වෙච්ච අවස්ථාවේදී මේ රෝගය හඳුනාගත්තා වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපිට හරියටම කියන්නට බෑ මේ COVID-19 වෛරසය නිසා දියවැඩියා රෝගය ඇති වුණාද කියලා. නමුත් බොහොම පැහැදිලිවම මේ රෝහල්ගත වූ රෝගීන් තුල දියවැඩියාව තියෙනවා කියලා අලුතෙන් හඳුනාගත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා can corona aggravate diabetes? ඔව් පැහැදිලිවම මේ රෝගය දියවැඩියා රෝගීන්ට හැදුනම ඔවුන්ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කරගන්න බැරි මට්ටමටම ඉතාමත්ම අධික ලෙස ඉහළ යන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. අත්දැකලා තියෙනවා. ඕන තරම් අපි දැකලා තියෙනවා රෝගීන් එවැනි අය. ඒ වගේම තමයි දියවැඩියාවේදී ඇතිවන එක්තරා බරපතල සංකූලතාවයක් තමයි ඩයබටික් කීටෝඇසිඩෝසිස් කියන තත්ත්වය. කියන්නේ ඔවුන්ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉතාමත්ම වැඩි වෙලා රුධිරයේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙලා මරණය දක්වා මේ තත්ත්වය වර්ධනය වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩයබටික් කීටෝඇසිඩෝසිස් කියන තත්ත්වයත් මේ COVID-19 රෝගීන් තුල සැදුණු දියවැඩියා රෝගීන් තුල අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විස බීජය ඉතාමත් නරක විදිහට මුළු ශරීරය පුරාම පැතිරිලා අනිත් අවයව හුඟක් ඒවටත් හානි කරන තත්ත්ව අපි දැකලා තියෙනවා දියවැඩියා රෝගීන් තුල. If a diabetic
patient has allergies to certain medications, is it still advisable to obtain the vaccine? මෙහිදී මේ හුඟක් අය තුළ ඇති වෙනවා මේ ගැටලුව මේ එන්නතට සාමාන්‍ය ඇලර්ජික් තත්ත්ව ආසාත්මිකතාවල බලපෑමක් නැහැ ඇත්තටම. දියවැඩියා රෝගියෙක් මේ එන්නත ඔවුන්ට ලබාගත හැකි පළමු අවස්ථාවේදීම ලබාගත යුතුයි. මේ එන්නතෙහි තියෙන විශේෂ සංඝටකවලට ආසාත්මිකතා තියනවාද කියන එක පමණයි මෙහිදී සැලකෙන්නේ. ඉතින් ඒ කුමක්ද කියන එක ඔබට පැහැදිලි කරගන්නට අමාරුයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ මේ අවස්ථාවකදී ඔබගේ ඒතන සිටින වෛද්‍යවරයා සමග මේ සම්බන්ධ සාකච්ඡා කළ යුතුයි. සාමාන්‍ය ආහාරවලට තියෙන ආසාත්මිකතා වැනි දේවල් මෙහිදී සැලකෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දියවැඩියා තියෙන රෝගියෙක් අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට මේ කොවිඩ් එන්නත ලබා ගන්නට ලැබෙන පළමු අවස්ථාවේදීම මේ එන්නත නිපදුවේ මොන රටේද වැනි වර්ගය කුමක්ද වැනි දේවල් සොයමින් සිටිනවට වඩා Tamanට ලැබෙන පළමු අවස්ථාවේදීම මේ එන්නත ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම සුදුසුයි. Is there risk for people who take immunosuppression drugs? එවැනි තත්ත්වවලදීත් අපිට මේ විදිහට එන්නත භාවිතා කළ හැකි. නමුත් සමහර රෝගවලට භාවිතා කරන ප්‍රතිකර්ම නිසා ගැටලුවක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් එකවරම ඔව් එහෙමත් නැත්නම් නැහැ කියලා පිළිතුරක් දෙන්නට අපහසුයි. මොකද ඒ මගින් මේ తত্ত্বය සමහර විට නරක තත්ත්වයකට ඔබ වැරදි ආකල්පයකට යන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ගන්නා ප්‍රතිකර්ම ටික ගෙනහිල්ලා එම එන්නත් කරන ස්ථානයේ සිටින වෛද්‍යවරයාට පෙන්නලා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරලා තමයි එන්නත ගත යුත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ එන්නතට එහෙම සුළු බෙහෙත් ප්‍රතිකර්ම වර්ග හෝ දියවැඩියාවට ගන්නා ප්‍රතිකර්ම වල කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඒ ගත්තා වුණාට එන්නත ඔබට ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. Are the risks different for people with type 1 and type 2 diabetes? දැන් හොයාගෙන තියෙන ඇත්තටම නවතම සමීක්ෂණ වලින් මේ රෝගය පළමු කාණ්ඩයේ දියවැඩියාවටත් දෙවෙනි කාණ්ඩයේ දියවැඩියාවටත් ගර්භණී සමයේ ඇතිවන දියවැඩියා රෝගීන්ටත් එක ආකාරයකටම බලපානවා. එක විදිහටම වුන්ට මේක දරුණු තත්වයට යන්නට පුළුවන් කියලා. Doctor, if we have both diabetes and blood pressure, is it okay for taking vaccine with currently taking medicine? මම පැහැදිලිවම කිව්වා වගේම දියවැඩියාව සහ අධික රුධිර පීඩනය තියෙන අයෙක් මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. දියවැඩියාව අධික රුධිර පීඩනය කියන කාරණා දෙකටම ප්‍රතිකර්ම කරනවා නම් එන්නත ගැනීම සුදුසුද කියලා? ඔව් සුදුසුයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔබ ගිහිල්ලා මේ එන්නත ලබා ගන්න. තවත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන අත් වශයෙන්ම කොවිඩ් සම්බන්ධෙම නෙමෙයි. දියවැඩියාව මොන වගේ ආහාර රටාවක් නිසාද ඇති වෙන්නේ කියලා. දියවැඩියාව මම කිව්වා වගේ කාරණා ගණනාවක් නිසා ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මෙහිදී එකම ආහාරයක් ගැන විතරක් අපිට සැලකිලිමත් වෙන්නටවත් එහෙම උත්තරයක් දෙන්නට අපහසුයි. නමුත් ඊ타ත්ම පැහැදිලිව පෙනිලා තියෙන කාරණයක් තමයි කෘතිම රසකාරක යෙදූ පැණි රස අධික ලෙස පැණි රස තියෙන මට මෙහිදී වෙළඳ නාම වලින් මේවැනි දේවල් සම්බන්ධව මම හිතන්නේ කතා කිරීම සුදුසු මදි. නමුත් ඔය පැණි බීම වර්ග ඒ වගේම කෘතිම පැණි රසකාරක යෙදූ අධික ලෙස පැණි රස තියෙන ආහාර වර්ග ගැනීමෙන් දියවැඩියා තත්ත්වය ඇති වෙන්නට පුළුවන් කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් කියන සමීක්ෂණ දෙකකින් Shanghai Women's Health Black Women's Health Study කියන එකයි තව එවැනි පරීක්ෂණ කිහිපයකින් පෙන්නලා තියෙනවා මෙවැනි අධික ලෙස පැණි රස සහිත කෘතිම පැණි රසකාරක සහිත ආහාර ගැනීමෙන් දියවැඩියා රෝගය ඇතිවිය හැකියි කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි දියවැඩියා රෝගීන්ට උපදෙස් දෙනකොටත් කියනවා අධික ලෙස පැණි රස තියෙන ඒ දියවැඩියා වැළඳිලා ඉන්න අයට සීනි පැණි අකුරු සහ පාන් පිටි වැනි ආහාර ගැනීමෙන් මේ තත්ත්වයේ දියවැඩියා රෝගීන්ගේ දියවැඩියා පාලනය නරක පැත්තට හැරෙන්නට පුළුවන් කියලා. ඉතින් එවැනි ආහාර කොහොමටත් දියවැඩියාව නැති කෙනෙක් වුණත් මෙවැනි ආහාර මන්ද වශයෙන් අනුභව කිරීම තමයි සුදුසු වන්නේ. මොකද සරල සීනි සහිත එවැනි ආහාර වර්ග වැඩි වශයෙන් ගැනීමෙන් දියවැඩියාව හැදෙන්නට පුළුවන් කියන එක පැහැදිලිවම පෙන්වුම් කරලා තියෙන නිසා. තව කාරණයක් අහලා තියෙනවා what are the drugs specially have to use for corona prevention? corona prevention එක හැවත් corona සැදෙන එකෙන් වැළකෙන්න නම් අර අපි මුලින් සඳහන් කරපු කාරණා සියල්ලම අපි මේ සමාජයේ දුරස්ථභාවය වැනි කාරණා සියරම අපි පිළිපදින්නට ඕනේ. ඊට අමතරව ඔබගේ තියෙන යම් රෝග තත්ත්ව තියෙනවා නම් ඒවා ඊටාත්ම හොඳින් පාලනය කරගෙන සිටීම තමයි කරන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ රෝගය වැළඳීම වැළකෙන්නට කියලා කිසිම බෙහෙතක් අපිට නැහැ ප්‍රතිශක්තිය ලබා දෙන එන්නතට අමතරව. මේ එන්නත පමණයි අපිට එහෙම රෝගයෙන් වැළකෙන්නට පුළුවන් කියලා දැනට අපිට පේන්නට තියෙන එකම මඟ.
කෙනෙක් කියලා තියෙනවා අවුරුදු 24ක තරුණ කෙනෙක් කාන්තාවක් වගේ පෙනෙන්නේ ගැහැණුවෙක් කො තමන්ට සීනි තියෙනවා 250ට වගේ බෙහෙත් බොන්න ගත්තේ මේ බොහොම මෑතදී ඉඳලා කියලා තියෙනවා හුඟක් බඩගිනි වෙනවා කියලා තියෙනවා මේක හරිම සුලභ තත්ත්වයක් සීනි තියෙනකොට සිද්ධ වෙන හුඟක් බඩගිනි වෙන්නට හේතු තියෙනවා සමහර විට ඔබගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම අනවශ්‍ය විදිහට අඩු වෙලා වෙන්නට පුළුවන්. දැන් බෙහෙත් ළඟදී ප්‍රතිකර්ම පටන් ගත්ත කෙනෙක්නේ. එතකොට සීනි මට්ටම අධික ලෙස අඩු වෙනවා නම් ඔබට අධික ලෙස කුසගිනි දැනෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඇතැම් විට බෙහෙත් වර්ගවලට ඔබට යම්කිසි අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. සමහර බෙහෙත් වර්ග ගන්නකොට උදරේ බඩේ ඇති වෙන දැවිල්ලක් වගේ තත්වයක් ඇති වෙනකොට ඒකත් ඔබට බඩගින්නක් වගේ දැනෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණාවල් සම්බන්ධයෙන් එතකොට බෙහෙත් නොගෙන ඉඳීම නෙමෙයි හොඳ. ඔබගේ මේවැනි තත්වයක් ඔබට ඇතිවන අවස්ථාවලදී සීනි මට්ටම බැලිය යුතුයි. ඒක අධික ලෙස සීනි අඩුවීමක් නම් අපි ඒක නියම පරාසයකට ගෙනත් පාලනය කළ යුතුයි. ඒ ඇරෙන්න අධික ලෙස සීනි අඩුවීමත් හොඳ නැහැ. මේ කුමන කාරණාවකින්ද මේක දේ ඇති වෙනවද කියන එක තමයි අපි මෙහිදී පළමුවෙන්ම බැලිය යුත්තේ. ඊට පස්සේ මේවැනි අධික ලෙස කුසගිනි ඇති වෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවලදී කරන්නට පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ශරීරයේ සීනි මට්ටම වැඩි නොවන කැලරි අධික ලෙස නැති ඇතැම් ආහාර අපි හිතමු සලාද වගේ දෙයක් එහෙමත් නැත්නම් peer වැනි දිවුල් වෙරළු වැනි පළතුරු වර්ග ඇඹුල් සහ වතුර ගතිය වැඩි දේවල් ශරීරයේ සීනි මට්ටම වැඩි නොකරන යම් දෙයක් ආහාරයට ගැනීමට සුදුසුයි. නමුත් පළමුවෙන්ම අපි බැලිය යුත්තේ මේ ලෙස අධිකව ඔබට කුසගිනි ඇති වෙන්නේ ඔබගේ මේ සීනි මට්ටම අධික ලෙස අඩුවීමක් හින්දාද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් මේ බෙහෙත් වලට තියෙන යම්කිසි ඔරොත්තු නොදෙන ස්වභාවයක් හින්දාද කියලා. ඔබගේ වෛද්‍යවරයාව මුණ ගැහෙන්නට යනකොට ඊළඟ දවසේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහුට පවසන්න. එවිට ඒ සඳහා ගත යුතු පියවර වෛද්‍යවරයා දන්නවා. ඔබට උපදෙස් දෙවි. නමුත් බඩගිනි වැඩි කියලා හුඟා අධික ලෙස ආහාර ගැනීමෙන් ස්ථූලතාවය ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි මට්ටමත් වැඩි වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ගැලවෙන්නට ක්‍රම තියෙනවා. මේ පැහැදිලිවම කළ යුතුයි මෙවැනි අධික ලෙස බඩගිනි ඇති වෙන අවස්ථාවක ඔබගේ සීනි මට්ටමත් බලාගෙන වෛද්‍යවරයාට ගිහින් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න. Will COVID impact my access to insulin and other diabetes supplies? ඉතින් ඒක වෙන්නට පුළුවන්. මේ තත්වේදී ඔබට නිරෝධායනය වෙන්නට සිදු වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් රෝගී වී රෝහල්ගත වෙන්නට සිදු වුණොත් රෝහලකට ගියොත් නම් ඔබගේ ප්‍රතිකර්ම ටික ඔබට රෝහලෙන් දේවි. නමුත් ඔබට නිරෝධායනය වෙන්නට සිද්ධ වුණොත් යම් ආයතනයක හෝ නිවසේ ඔබට ඔබගේ බෙහෙත් සඳහා තියෙන බෙහෙත් ලබා ගන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ඔබ සති 2ක 3ක පමණ අතිරික්ත බෙහෙත් ප්‍රමාණයක් ඔබගේ ළඟ තියාගන්නට ඕනේ. එතකොට මේ ගැටලුවෙන් ඔබට මිදෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ නිරෝධායනය වෙන්නට කොහාට හරි යනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් රෝහලකට යනවා නම් ඔබගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවත් ඔබ සමග අරන් යන්නට ඕනේ. එවිට ඒ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන්ට ඒ පෙන්වීමෙන් එම බෙහෙත් වර්ග වලට ආදේශක හෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එම බෙහෙත් වර්ග ඔබට රෝහලේදී කොවිඩ් රෝගය සඳහා දෙන ප්‍රතිකර්ම වලට අමතරව ලබා ගන්නට පුළුවන්. Can some diabetes medication amplify the immune response to COVID? එහෙමනම් අපිට පැහැදිලිවම කියන්න තරම් සාධක නැහැ. කොහොම නමුත් ඔබගේ දියවැඩියා රෝගය සඳහා ගන්න ප්‍රතිකර්ම නොකඩවාම මේ සඳහා ඔබ අනිත් රෝගයකින් පෙළුණත් ගත යුතුයි කියන එක තමයි මට මෙහිදී වඩාත්ම ඔබ දැනුවත් කරන්නට ඕනේ. බොහෝ රෝගීන් ඉන්නවා ඔවුන්ට වෙනත් රෝගයක් හැදුනහම ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උණ හෝ වමනය යෑමක් වැනි වෙනත් රෝගයක් හැදුනහම ඒක මුත්‍රාසාදනයක් හෝ වෙනත් යම් දෙයකට රෝහල්ගත වුනහම ඔවුන් මේ තමා දිනපතා භාවිතා කරමින් සිටි දියවැඩියාවට ගන්න ප්‍රතිකර්ම. එහෙමත් නැත්නම් හෘදයාබාධ සඳහා අධික රුධිර පීඩනය සඳහා සහ වෙනත් බෝනවන රෝග සඳහා ගනිමින් හිටපු ප්‍රතිකර්ම නවත්තනවා. මොකද ඔවුන් කියනවා විශේෂ කාරණා කිහිපයක්. මේ බෙහෙත් වර්ග සහ එම අලුත්ෙන් ඇති වූ තත්වයට ඇති වූ ගන්නා බෙහෙත් වර්ග අතර යම් ගැටණයක් ඇති වේද කියලා ඔවුන් බය වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන් හිතනවා මෙවැනි අවස්ථාවක දියවැඩියා බෙහෙත් වර්ග ගැනීම සුදුසු නෑ කියලා. ඉතින් මේ తত্ত্বය ඇත්තටම වැරදි. මොකද විශේෂයෙන්ම යම් ආසාදනයක් ඇඟේ ඇති වී, ඒ කියන්නේ ඔබ රෝහල්ගත වෙනවා නම් මුත්‍රා ආසාදනයකට, එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ආසාදනයකට ඔබ ප්‍රතිකර්ම ගන්නවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ සීනි මට්ටම ගැන බලන්න. ඒ වෙලාවට ඔබට වැටහෙවි ඔබගේ සීනි මට්ටම වෙනදටත් වඩා වැඩි වෙනවා කියලා.
ඉතින් එවිට ඔබ ගන්නා ප්‍රතිකර්ම නැවැත්වීම නෙමෙයි ඔබ කළ යුත්තේ. මෙවැනි තත්වයකදී ඔබගේ ගන්නා ප්‍රතිකර්ම සමහර විට වැඩි කරන්නට සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒක හිතුමතේ කරන්නට සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. වෙනත් අසනීප තත්වයකිනුත් ඔබ පෙළෙනවා නම් ඔබ ඒ අවස්ථාවේදී ඔබගේ වෛද්‍යවරයාට ඔබගේ සාමාන්‍ය දියවැඩියාවට ප්‍රතිකර්ම ගන්න වෛද්‍යවරයාට ගොහින් මේ සම්බන්ධ දැනුවත් කළ යුතුයි. මෙවැනි තත්වයකටත් මා ප්‍රතිකර්ම ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඔබගේ සීනි මට්ටම පාලනය කර ගැනීමට තවත් අමතරව ලබා දිය යුතු දේවල් එහෙමත් නැත්නම් ගන්නා මාත්‍රාවන් වෙනස් කිරීමෙන් ඔබගේ වෛද්‍යවරයා ඔබට උදව් වේවි. ප්‍රතිකර්ම කිසිම අවස්ථාවක නැවැත්වීම සුදුසු නැහැ. කාල සීමාව මම හිතන්නේ දැන් අවසానයි. ඒ හින්දා අපිට දැන් මේ සාකච්ඡාව මෙතනින් නිමා කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන මේකට අද සහභාගී වෙච්ච හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරපු අයටත් මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නට මම උත්තර දෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් තවත් ප්‍රශ්න නම් ගණනාවක් තියෙනවා. නමුත් අපගේ කාල සීමාව අවසන් නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී නවත්තමු. මේකට සහභාගී වෙච්ච හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අයබෝවන්.